السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بچے اور بچیاں صحیح و سلامت ہوں گے۔ سبھی بچے اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی پڑھائی ہو نہیں پا رہی ہے، اس لیے بحکم پرنسپل صاحب کچھ باتیں آپ سبھی بچوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سبھی سے امید کروں گا کہ ہر بچے اس کو سنیں گے اور محنت کر کے اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں گے۔ مان لیجیے کلاس 6 چھٹی کلاس کے بچے اس چیز پر غور کریں۔ یہ کتاب ضیاء اردو ہے، اس کے مصنف یعقوب حسین راز ہیں، یعنی کتاب لکھنے والے کو مصنف کہا جاتا ہے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں اور اکثر و بیشتر کتاب میں پڑھے بھی ہیں کہ جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھنا شروع کرتا ہے تو پھر پہلے حمد سے شروع کرتا ہے، ویسے ہی اس کتاب میں بھی مصنف نے پہلے حمد سے شروع کیا ہے۔ مصنف کا ایک معمول ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا یا اس کا نام لینا حصول برکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کتاب کی ابتدا خدائے تعالیٰ کی حمد سے مصنف علیہ رحمہ کر رہے ہیں۔ یہ اشعار مشہور ہیں، سبھی بچے ان اشعار کو بغور سماعت کر لیں اور سبھی بچے اس کو زبانی بھی یاد کر لیں گے۔ جیسا کہ مان لیجیے یہاں ہے: اے دین اور دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، بے پر اور پردار کے مالک، اے سارے سنسار کے مالک، پورب پچھم دکھن اتر، بخشش تیری عام ہے گھر، بھیڑ اور بکری شیر اور چیتے، تیرے جلائے سب ہیں جیتے، جلائے نہیں پڑھنا اسے، جلائے، خاک سے تو نے بیج اگائے، پھر پودے پروان چڑھائے، ہیرا بخشا کان کو تو نے، مشک دیا حیوان کو تو نے، اور جگنو کو بجلی کی چمک دی، سرے کو کندن کی دمک دی، عام ہے سب پر تیری رحمت، ہیں محروم مگر بدقسمت۔ تو یہ اشعار تھے، سبھی بچے اس کو یاد کریں گے، کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں جب جو چیز زبانی یاد کر لی جاتی ہے تو باتیں ذہن و دماغ پر بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آگے آپ غور کریں گے، دیکھیے یہ الفاظ اور معنی ہے۔ سبھی بچے آپ جانتے بھی ہیں کہ الفاظ معنی جب بھی آپ سب کو بتایا جاتا ہے تو اسے زبانی یاد کرنے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی بھی آپ زبانی یاد کریں گے، جیسا کہ ایک لفظ ہے دین جس کا معنی دھرم ہوتا ہے، ایک لفظ ہے دنیا جس کا معنی ہوتا ہے سنسار، ایک ہوتا ہے مالک، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، راجا اس کا معنی ہو گیا بادشاہ، پرجا اسی کے ہم مثل، بے پر جس کے پنکھ نہ ہو، پردار پنکھوں والا، پورب پچھم اتر دکھن چاروں دشائیں یعنی مشرق مغرب شمال جنوب، جگنو ایک کیڑا جو رات کو جلتا ہے، چمک دمک روشنی وغیرہ کے معنی میں، رحمت، رحمت کا مطلب دیا وردان، بدقسمت ابھاگے یا برا قسمت والا، بخشش کرم، بھیڑ بکری شیر چیتے پشوؤں کے نام ہے یہ، خاک اس کا معنی ہوتا مٹی، بیج، بیج بولتے ہیں جو بیج ہم لوگ کھیتوں میں لگاتے ہیں، پودے بوٹے وغیرہ کو کہتے ہیں، پروان چڑھنا مطلب بڑھنا اوپر ہونا، ہیرا چمکدار موتی، کان ایک کان ہوتا ہے یہ والا جو
अपना है, तो इस कान का मतलब गोश हो जाएगा। लेकिन यहाँ कान का मतलब यहाँ खान के माने में है। खान का मतलब हो गया कि अंदर कोई चीज़ होना। मुश्क, इसे मश्क नहीं पढ़ेंगे, यहाँ जो है ये मुश्क पढ़ेंगे। मुश्क का मतलब हो जाता है खूबसूरत। मुश्क का मतलब कस्तूरी, महक, हैवान, जानवर, बिजली, चमक, कुंदन, गभी जहन वाला भी कह सकते हैं। ज़र्रा, बारीकी, महरूम, खाली होना। अब यहाँ गौर करेंगे, देखिए आपको मश्क ये सवाल अपनी कॉपी में बनाना है। मान लीजिए दर्ज झेल मिसरों में सही मिसरों का मिलान तरतीब करके शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ उलट फेर अशार दिया गया है। मिसरा एक शेर को बोलते हैं, मसलन मान लीजिए बेपर और पर्दार के मालिक, तो आप यहाँ पढ़े बेपर और पर्दार के मालिक, आगे ऐ सारे संसार के मालिक। तो अब ऐ सारे संसार के मालिक जो है, तो अब यहाँ हम मिलाएंगे ऐ सारे संसार के मालिक से। वो समझ गए तो अब आइए सही जोर मिलाइए। राजा और प्रजा के मालिक, मान लीजिए कि अलग अलग लफ्ज़ यहाँ दिया गया है, आपको मिलान करना है। कॉपी में उतार लीजिए, उतारने के बाद इसे मिलान कर लीजिए। दर्ज झेल सवालात के जवाबात मुख्तसर लिखिए। मतलब संसार से क्या मुराद है, इसका मालिक कौन है। अब मान लीजिए संसार से मुराद दुनिया है, जैसा कि आपने ऊपर यहाँ पढ़ा, दुनिया का मतलब संसार या संसार का मतलब दुनिया, वही बात हो गई। तो कह रहे कि संसार से क्या मुराद है, इसका मालिक कौन है। तो जाहिर सी बात है कि संसार से दुनिया मुराद और इसका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इसी तरह के सभी सवालात अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब यहाँ कहते हैं कि लफ्ज़ों की मश्क, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। अब मान लीजिए भेड़ है, ये आपको बताया गया है कि जमा या तो ये नून बढ़ाकर बनाएंगे या वाव नून बढ़ाकर बनाएंगे। अब इसी में हम भेड़ें अगर लिखें तो ये नून बढ़ा देंगे, अगर इसी में भेड़ों जमा तो वाव नून बढ़ा करके बना सकते हैं। ऐसी ही बकरियों, हैवानों, ज़र्रों, कुछ भी वाव नून या नून बढ़ा करके। दर्ज झेल हरूफ को तरतीब से मिलाकर एक बामाना लफ्ज़ बनाइए। मतलब इस लफ्ज़ को मिलाना है, मिला करके लिखना है। यहाँ अलग अलग है, शीन अलग है, खे अलग है, बे अलग है, शीन अलग है। तो अब हमको गौर करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो अगर डायरेक्ट हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा शख बस, लेकिन हम थोड़ा सा अगर गौर करें तो यहाँ हो जाएगा बे खे शीन शीन, बख्शिश, बख्शिश का मतलब करम। इसी तरह आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, इसको सही लफ्ज़ यहाँ बनाएंगे जिसका मानादार लफ्ज़ हो। इसी तरह ये भी बनाएंगे। नोट, पिछले दर्जों में तलबा पढ़ चुके हैं कि जो लफ्ज़ एक चीज़ या एक शख्स के माना देता है उसे वाहिद कहा जाता है। मतलब जो एक माना को बताए उसे वाहिद कहेंगे, और जो लफ्ज़ एक से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों के माना देता है उसे जमा कहते हैं। यानी जो एक चीज़ को बताए उसे वाहिद कहते हैं, और जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बताए उसी को जमा कहते हैं। जैसे कि वाहिद की मिसाल दिया गया, बकरी तो वाहिद है, भेड़ तो वाहिद है, लेकिन जहाँ बकरिया तो ये जमा है, भेड़ है तो ये जमा है। तो सबक नंबर 1 का ये तुम सब बच्चों के लिए बातें थी। सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को सुनकर अपनी कॉपी में उतारेंगे। जो ज़बानी याद करने के लिए कहा गया है वो ज़बानी याद करेंगे, ताकि जब स्कूल खुल जाए तो ये बातें आप सबसे जब पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी डर के मुझे सुना दें, ताकि आपका आने वाली ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़रे।